KRP 1550 AM ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ। 11:11 ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਦਾ 2020 ਦਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਹੈ। 8 ਅੱਸੂ ਨਾਨਕ ਸੰਮਤ 552। ਨਿੱਘਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਅਹਲਨ व सहलन। ਅੱਜ ਦੀ ਲੋਕ ਸੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ, ਸੁਲਝਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। सूबे की इलैक्शन का अज उम्मीदवारों का काम करने का पहला दिन है। चकला हुई फिरदी है। मीडिया वालों के भी सराध हो गए शुरू। अज मीडिया वालों के ब्रोकर पूरे एक्टिव हो गए होंगे कम्यूनिटी के विच ते डीलां हुंदियां होणगीआं, किहनूं की करना, किहनूं सिटना, किहनूं चकना, किहदे ते तवा लाउणा, किहदा घड़ीसा बनना। गल्लां हुंदियां ने। सालम टाक शो कराउणा तां $2000 लगू, जे 15 मिनट छिल लाउणी है तो 300 लगू, अद्धा घंटा लहाउणी है तो 1000 लगू। संगत नहीं आउंदी। अज के प्रोग्राम के लोक सत्त दे विच अहम घटनावां, गल्लां बातां, गीत संगीत ते सुलझदे मसलिआं ते गलबात होएगी। पहले हिस्से दे विच खबरां तुहाडे सन्मुख करदे हां। पहिलां लुकमा हुंदा सी इह काम। खाकी लिफाफे दे विच खाकी नोट घरे फड़ाए आउंदे ब्रोकर, नोन ब्रोकर ने जिहड़े बंदिआं दे, वो डीला फिर अज रात नूं अज कुछ होर, कल नूं कुछ होर, ते फिर कहना है भी साडी इट्ट है जिहड़ी इहनूं नहीं कोई चक सकदा। इट्टा उट्टा नहीं है किते। हुण इट्टां दी ठीकरियां बनातियां अगलिआं ने। हुण तां हंस ने लोक, हंस दुੱਧ ते पानी मूँह दी चुंझ च पाउंदे ने ते दुੱਧ रखदे ने, पानी सिड़ दिंदे ने बाहर। इउं नहीं चाहीदा। तुहानूं ना कोई वेचे लोको, तुसीं सियाणे रहो। प्लीज़ प्लीज़ किरपा करके सारिआं दियां सुणिओ, दिमाग अपना वरतिओ भी की हो रिहा, कित्थे हो रिहा। जे तुहाडा मन इस गल ते आ गया भी 2 घंटे किसी दे पिछे पै के तुसीं वोटां पा देणीआं, 2 घंटे किसी दे तवे दी गल सुण के, इहदा मतलब तुसीं हार गए, वो लोग जित गए जिहड़े इस सरी नूं जेब च पाई फिरदे आ पैसे नाल। उन्हां नूं मोड़ा देण दा तुहाडा फर्ज है। मैं किसी के खिलाफ नहीं, पर आ जे गल इत्थे होण लगी भी पैसे वाले दा ही सब कुछ है, जिहदे कोल डॉलर ने ओहदा ही सारा कुछ है। तुहानूं की देना किसी ने, इह ना सुणिओ प्लीज़। किसी दी अपने टू डू लिस्ट बनाओ, ਗਿਆ खला करो, घरे परिवार च गल करो, दोस्त च गल करो, इत्थे दे जवाकां दे नाल बैठ के गल करो भी आह पुत मैरिट की है, किहड़ा उम्मीदवार मैरिट ते खरा उतरदा, उत्थे वोट पाओ। साडा काम है तुहानूं जानकारी देनी। साडा काम तवे लाउण दा नहीं है। साडा काम अपणियां तंजोरियां भर के एक पासड़ प्रचार करन दी गल नहीं है। इहनूं मैं वेखिआ नेड़िओ, आह करते आह करांगे, आह करते आह करांगे। मैं जिहदे कोल वध ने ओह तों लै लो, मेरे कोल तां है नहीं। खिच दो कांटा, जिहड़ा दंदा दे दो, जिहने हराम दे बनाए ने दे दूगा, भर दूगा तुहाडीआं तजोरियां। असीं तां दिहाड़ी करन वाले, कल नूं हार के दोबारा फिर माइक ते जाना पैਣਾ, जवाक पालदे आ। तो इह जरूर ख्याल रखो, जद इह गल होण लग जावे भाईचारे दे सिर ते, इत्थे पैसे वालिआं दी चलदी आ, पैसे वाला मीडिया नूं खरीददा, फिर तुहाडे दिन पुग गए। लोको ख्याल रखिओ। मैं बेनती करदा हत्थ जोड़ के, इस चीज़ नूं कायम रखिओ, लोकतंत्र नूं कायम रखिओ। मीडिया उहदा एक थंम है। थंम का मतलब यह है कि सच ते गल करे, बराबरता की गल करे, सब नूं बराबर का मौका देवे, फिर गल बनती है। ते जिहड़ी मौजूदा धिरा हाकम धिरा उहनूं कस के सवाल पुछे भी तुसीं आ कीता, आ कीता, आ कीता, आ कीता। जिहड़े पहले ने, जिहड़े कहंदे ने अज विआही लोकां ने किड्डियां कुआरियां फिरदियां, जद वो 10 साल ऑफिस च रहे, उन्हां दी भी पत्तरी नाल लिआवे कढ के बई आह तुसीं भी कीता, फिर स्वाद। सो पहले हिस्से च खबरां राजनीति ਦੀਆਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰਨੀਆਂ, ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਹੁਣ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਖੜ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਖੜਨਾ ਤਾਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਔਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਔਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜ਼ੁਰਕਾ ਹੋਵੇ ਖੜਨ ਦਾ, ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਅੱਜ कई गल्लां करनियां, कल रह गईयां। पंजाब वाले पासे नूं भी चलना। पंजाब दी हुण मैं तां गल हर रोज़ करनी चाहुंदा है कि पंजाब दे विचों हुण जिहड़ी संघर्ष दी सुगंध आ रही है ना, वो संघर्ष किधर नूं जाऊगा। मैं उधर नूं वेखदा भी हो की रिहा। हुण मैनूं वो समय दा वो दौर याद आउंदा जद खालसे दे शाना मती ते सुनहरी युग दे उस संघर्ष दे विच टौ उठा के रले।
जद ब्लैक कैट आके रले, जद कालियां कच्छियां वाले रले, जद हक सच का दावा करने वाले लोग ਜਿਹੜੇ सदा बुरजुआ ताने वाने के खिलाफ लड़ते सी, ਉਹ ਦਿੱਲੀ सरकार के उस कुहाड़े का दस्ता बन गए। इस तरह ही ये संघर्ष होना, ये हुण सारे नटंकी गाउण वाले, लक हिलाउण वाले सब इच बनणगे, पर यह सीधे राह रह जाए। अज सिद्धू भी बोलिया, नवजोत सिद्धू माड़ा होया लगता मैनूं, दा ढिला मस्सा रहा पिछे, छिलकियां दा घोड़ा जिहा लग्या। अज सलवार खुली वाली पाई हुई सी, लगदा पतला सी बहुत, पग भी बड़ी बनी हुई सी, मूँह छोटा सी, ढिला मस्सा जरूर होया, लाली नहीं है। ते ये संघर्ष जाऊगा किधर नूं, गल ये करनी। पंजाब तो एक विद्यार्थी की मौत हुई है, उस मौत के बारे कुछ सनसनीखेज प्रगटावे हुए ने, ਉਹਦਾ भी मैं गल करनी चाहना भी वो होया कि मैनूं बड़ियां कुछ खबरां, मैं मुंडे का नाम भी दसांगा तो फिर तुहानूं जानने वाला होवे कोई प्लीज़ फोन करके दस्से भी, और मैनूं जिहड़ी खबर मिली वो ठीक नहीं लगी, ਉਹਦੇ 'ਚ कुछ गड़बड़ है। ते पैसे दे के ब्याह कराउण वालिआं नूं खबरदार, खरीददार खबरदार दा कल भी सुनेआ ते अज भी दे दिंदे आ। ते नाल क्रीप कैचर वाले, सरी क्रीप कैचर वाले काम कर रहे ने मुंडे, रॉन लिफॉर्ड ते कुलजिंदर सिंह गिल होनी, जद हर तीजे दिन घेरदे ने। कुलजिंदर सीधियां पंजाबी च गालां कढदा है भी तू करन की आया इत्थे, 14 साल की कुड़ी नूं मिलना है, तैनूं पता नहीं भी वो किन्नी ओहदी उम्र है। इहदे ते गलबात होएगी ते किन्ना दसना हरे इहदे बारे। 5 साल हो गए रौला पाउंदे, ਉਹ लोगों कुछ वेखो, अपने वाल वेखो, वेखो वेखो वेखो, अपने वाल वेखो। 1844 247 1550 ओने नंबर है 18442471550 वाहिद तमानिया अरबा अरबा तनीन अरबा सवा वाहिद खमसा खमसा सिफर। दवाई वाले कहते साडी भाषा बाई जी नित बोलिया असीं सुणदे आ। तुहानूं बहादुर सिंह होणी कहते क्रेन चला के आके थक के रात नूं लेट सौंदे आ, पर सुण के पैंदे आ। 1844 247 1550 ऑन एयर नंबर है। आ जाओ KRPradio.com ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਹਿ ਜੇ ਤਾਂ YouTube ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਵਨ ਜਵੰਦੇ ਦਾ ਫੇਰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਲਈਏ ਉਨਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਘੱਟ ਹੈ। 4 ਵਰੇ ਹੋ ਗਏ ਕੰਮ ਚੋਂ ਕੰਮ ਕੱਢ ਕੇ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਪਾਉਣਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਵਸ਼ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ YouTube ਤੇ ਸੁਣਦੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲੇ ਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੂ ਤੇ ਬਾਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ, फिर कही दा पवा दिंदे कोई ना ना पवाओ यार, इस बहुत औखे हैं। फिर कई बार लेट हो जाता है, कई बार अलवाइट वाले पूछते हैं किन्ने चिर नूं पाऊगा प्रोग्राम हले। धन्नवाद तुसीं सुणदे हो, मैं सुनना तुहाडा वड्डी गल है, पर पवन का भी धन्नवाद है। बहुत 4 वरे हो गए काम करदे नूं छोटे भाई नूं, और आप उसने अगे आके कहा सी वीरे मैं तेरा प्रोग्राम एडिट करके पाया करूँ, सारा सिस्टम रन करना, लाइव उसनूं सारा रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड करने तो बाद एडिट करना पाउणा, ये काम है। ते बिना तनख्वाहों इस दुनिया 'च कोई नहीं काम करता, पर रिश्ते जिहड़े हुंदे ने वो बहुत कायम हुंदे। रिश्ते कंडीशनल नहीं होने चाहिए, अनकंडीशनल होने चाहिए। बई काम कीता, माइक वरतिया, गल्लां बातां कीतियां, बल्ले बल्ले कीती ते झाड़ के पिछा ते आओ गए बाहर जाके गल्लां करनियां। इत्थे ही तुरे फिरदे सी, ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰੋਗੇ 2 ਸਾਲ। ਐਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆ ਮੀਡੀਆ ਵਰਤ ਕੇ, ਬਾਈ ਦਾ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਵਰਤ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਬਣ ਗਏ, ਆਹ ਬਣ ਗਏ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਜਦ ਗੱਲ ਹੋਣੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਸੁਨੇਹਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਸ ਖਤਮ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਛੇਟੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਛਿਲਕਿਆਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਦਾ ਹੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸਤੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਜਦ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਿਓ। नेड़े लाउण तो पहला बहुत ख्याल रखो, ये बहुत जरूरी है अज के समय च, बहुत इसनूं तुहानूं वेखना चाहिए, ये ख्याल रखियो। KRPradio.com ते सीधा प्रसार है प्रोग्राम रह जाए YouTube ते पाया हुंदा ते 1844 247 1550 नंबर है। 604 440 6462 ये दफ्तर का नंबर है निम्मी डौला जी का। तो 604 729 1224 मेरा टैक्सट है, WhatsApp नंबर है। प्लीज़ समय नाल फोन भी जे करते हो समय नाल फोन कराया करो, लेट ना कराया करो। कई बार तुसी ना मर्जी जद होया घुमा देंदे हो फोन, इउं ना करो। अपना भी मान रखो, मेरा भी मान रखो। जे तुहानूं मैं अपना आप परिवार का जी तुहाडे दा होके तुहाडे नाल नंबर शेयर अपने पर्सनल करदा तां ख्याल नाल प्लीज़ थोड़ा जी बेनती है। हरजीत और जी@KRPradio.com ते सीधा
ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ YouTube ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਲੋਕ ਸੱਥ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਫੈਨ ਪੇਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੇਜ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ। ਉਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਵੜਿਓ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਪਲੀਜ਼, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡੀਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬਾਹਲੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਚਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਪਵਨ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੜ ਹੋਣਾ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਫੈਨ ਪੇਜ ਇੱਕ ਤੇ ਖੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਰਾਹਾਂ 'ਚ ਨੱਚਾਂਗੀ ਭਰੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਛਣਕ ਦੀ ਵੰਗ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੰਗ ਤੋਂ ਚੋਰੀ। ਤੇਰੇ ਰਾਹਾਂ 'ਚ ਨੱਚਾਂਗੀ ਭਰੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਛਣਕ ਦੀ ਵੰਗ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੰਗ ਤੋਂ ਚੋਰੀ। ਵੇ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਵਰਗੀ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਬੁੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਫਿਰਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੋਂ ਚੋਰੀ। ਜਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਛੁਪ ਕੇ ਹਵਾ ਦੇ ਰੰਗ ਤੋਂ ਚੋਰੀ। ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਮੱਥੇ 'ਚ ਫੁੱਲ ਝੜੀਆਂ, ਗੁਲਾਬੀ ਪੋਸ਼ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਵੀ ਹੱਸਦਾ ਮਰਮਰੀ ਅੰਗ ਤੋਂ ਚੋਰੀ। ਸੁਲਗਦੇ ਚੇਤਿਓਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੀ ਤਪਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ, ਵੇ ਮੈਂ ਕਕਰੀਲੀਆਂ ਪੌਣਾ ਦੇ ਪੋਹੀ 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 ਡੰਗ ਤੋਂ ਚੋਰੀ। ਨਵਾਂ ਦੀ ਢੱਡ ਪਈ ਵੱਜੇ ਮੁੱਠੀ ਜਾਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਛਣਕ ਦੇ ਘੁੰਗਰੂ ਖੜਤਾਲ ਤੇ ਮਦਰੰਗ ਤੋਂ ਚੋਰੀ। ਮਰਦੰਗ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਪਹਾੜੀ ਖੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਸਬਕੀਲੀਆਂ ਕੂੰਜਾਂ ਤੇ ਬਚ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਯਾਰਾ, ਚਰਗ ਦੇ ਫੰਗ ਤੋਂ ਚੋਰੀ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਬਸ਼ਾਰੀ ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਝੰਗ ਤੋਂ ਚੋਰੀ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਝੰਗ ਤੋਂ ਚੋਰੀ। ਸਬਕੀਲੀਆਂ ਕੂੰਜਾਂ ਹਰਮਨਜੀਤ ਲਿਖਦਾ ਪਰੋਕ ਕੇ, ਇਹਦੀ ਖੂਨ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਪਾਲੀ ਦਾ ਖੂਨ ਆਇਆ, ਇਉਂ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਪੈਲੋਂ ਹੀ ਖੂਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਮਾ ਹੀ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਝਾਕਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜੁੱਤੀ ਲਾਹੀ, ਜੁੱਤੀ ਇੱਕ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੀ, ਦੂਜੀ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਹਵਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਉੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉਹ ਇਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਟ ਟਿਕ ਕਰਗਾ ਟਿਕ ਆ ਗਿਆ 600 ਜੇ ਕਿਤੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਲੱਗਿਆ ਦੇਖ ਲੈ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਮਾਰਦੇ ਵੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਹ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਈ ਜੀ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਆਥਣੇ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਲੱਕ ਤੇ ਹੱਥ ਲੈ ਕੇ ਰੁੱਖ ਤੁਰਦਾ, ਹੱਥ ਲੱਕ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਲਾਲ ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਲਾਲ ਟੀਕਾ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਖੂਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾੜੀ 'ਚ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੇ ਨਾਲੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਰੋਕਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਫਾਹਾ ਵੱਢ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਹਦਾ ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਕੇ ਆਇਆ। 604 349 13 13 ਉਹ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣੇ ਆ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਗਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਰੀ ਮਾਲਵੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੈ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਸੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਬਸ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਵੀ ਕਰਾ ਦੇਦਾ, ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਦੀ ਪਿੰਡ ਸੌਂ ਜਾ ਕਰਨ, ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਘੁੱਕ ਜਾ ਕਰਨ। 604 349 13 13 ਗਗਨ ਸਿੰਘ ਨਾ ਵਾਅਦਾ ਨਾ ਦਾਵਾ। ਬੜੀ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਬੜੀ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਮਨੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਦੇਖੋ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਈ, ਜਦ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਮਨੀ ਇੰਨੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਦੀ ਛਪੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ $5 ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਣ ਲਈ, ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕਰ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਾਨੀ BC ਮਨੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨੀਰਜ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ $65-70 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਲੋਕ, ਕਿਸੇ ਦਾ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਵੀ ਆਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੋਸਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਨੀਰਜ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਿਲਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਹੁਣ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ
ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਅਤ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਮਤਲਬ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਜਦ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਮਾਨਤ ਫੜਾਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਢਾਮਚੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਕਿੱਥੇ ਦੇਣਗੇ ਲੋਕ ਪੈਸੇ? 60-70 ਮਿਲੀਅਨ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੱਖ, ਕਿਸੇ ਦਾ 50,000। ਆਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੀ ਪੈਨੋਰਾਮਾ ਤੋਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੈਂਡੀਡੇਸੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਮਾਧਿਅਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਚਲੋ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹਰਜੀਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਫ 3-4 ਮਿੰਟ ਲਾਂਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਹਰਜੀਤ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰਸਤਾ ਖੋਲਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਵੀ ਹੱਥ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਵੀ ਹੱਥ ਪਹੁੰਚਦਾ ਪਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 97 ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਪੈਰ ਜਮਾਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਇਹਦਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਹੈਗੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਥਿਕਸ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਵੈਲਿਊ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਰਨ। ਸੋ ਇਨ ਏ ਮੈਟਰ ਆਫ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂ ਆਏਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਫੇਅਰਨੈਸ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੇਵਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲ ਮੇਰਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਟਰਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਲ ਕੇ, ਪਤਾ ਕਰਕੇ, ਮਿਲ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 9 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕੋਲੈਕਟਿਵਲੀ। ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਸਟਾਰ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈਗੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਨਾ ਮੈਂ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਣਾ, ਕੋਈ ਮੁਕਟ ਲਾਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਉਹੀ ਖਰੀ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾ। ਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਆਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਰੀ ਦੇ 4 ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਮੁੱਦੇ। ਸਰੀ ਦੇ 4 ਮੁੱਦੇ। ਨੰਬਰ 1 ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਟੈਕਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੈਕਬੋਨ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੇਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ। ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ 5-5 ਏਕੜਾਂ ਦੇ, 10-10 ਏਕੜਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਟਨਲਸ ਦਾ, ਬ੍ਰਿਜਿਸ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਇਹ ਤੋੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੋੜਿਆਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਫੇਲ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਤੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਬੈਕਬੋਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾਂ ਟੈਕਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਮੌਰਗੇਜ ਲੈ ਕੇ ਫਸ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ, ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ,
ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੜਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਾਂਗਾ, ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਂਡਰਿਊ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਲਿਓ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜਨਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜੋ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜਾਂਗਾ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਹੈਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਹੈ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਵ ਨਾਟ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਵ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਬਣਿਆ, ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੀ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡੇਟ ਫਿਕਸ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡੇਟ ਹਰ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਕਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਆਪ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਕਾਲ 20 ਜਿਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨ ਕੇ ਘਰ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਇੱਕਦਮ ਕਾਹਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਟਾਫਟ ਕਰ ਲਓ ਤੇ 28-32 ਦਿਨ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਪਾ ਲਓ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਰਨਾ ਫੈਸਲਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਗੜਬੜ ਕਰਤੀ, ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਮ ਪੈਡੀਸਨ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸੈਂਟਰ, ਪਰ ਹਸਪੀਟਲ ਸਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਬਸਫੋਰਡ ਵੀ 12 ਵਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਨਾਊਂਸ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਹਸਪੀਟਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਸਰੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨੰਬਰ 1 ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਣਾ ਸਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫੇਅਰ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਫੇਅਰ ਸ਼ੇਅਰ ਲਈ ਕਰਾਂਗਾ ਫਾਈਟ ਵਿਦਨ ਮਾਈ ਓਨ ਪਾਰਟੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀ ਪੈਨਾਰੋਮਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੌਬ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੇ ਜੌਬ ਕਰਨਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸਿਸ ਤੇ ਹਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਂਝੀਆਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰਜੀਤ ਫੋਲੋਇੰਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਯੂ ਹੈਵ ਵੈਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਕੜ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ। ਯੂ ਨੋਟ ਪੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਦਸਵੰਧ ਆਪਣਾ ਕੱਢਣਾ, ਟਾਈਮ ਦਾ ਕੱਢਾਂ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੱਢਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ, ਸਰਵਿਸ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾ। ਈਵਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਂਪੇਨ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ ਐਜ਼ ਏ ਰਿਪੋਰਟਰ। ਫੇਅਰਨੈਸ ਮੈਂ ਮੰਗਣਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਰਵਿਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ 1980 ਵਿੱਚ ਖੋਲੇ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਅੱਗੇ ਖੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਕਲ ਕਰਨੀ ਯੂਜ਼ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਏ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਦੋ ਨੇ ਪਹਿਲੂ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਬੀਇੰਗ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ। ਸਰੀ ਜਿਹੜਾ BC ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 110 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ। ਸਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰੀ ਅੱਛਾ, ਵਟ ਯੂ ਮੀਨ ਬਾਈ ਅੱਛਾ, ਵੀ ਸਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਕਰਨਾ। ਸਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੱਬ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਿਜਿਸ ਐਂਡ ਰੋਡਸ ਐਂਡ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਕਰਨੀ ਗੱਲ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ, ਓਲੰਪਿਕ ਇੱਥੇ ਆਈ, ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਬਣਿਆ, ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ 57 ਦੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲ ਨੇ ਤੇ ਟਨਲਸ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਬਦਲਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਿਟੇਲ ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਫੇਅਰ ਰਹੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ ਉਹ ਵੀ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਫੇਅਰ ਰਹਿਣ।
ਆਪਾਂ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੋਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ ਵੀ ਫੇਅਰ ਰਹਿਣ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਹਰਜੀਤ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਅਰ ਰਹਿਣਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਡਿਊਟੀ, ਆਈ ਵਿਲ ਡੂ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੇਰੇ ਟੀਕਾ ਸਵਾਰ ਕੇ ਲਾਇਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁੜ ਕਹਿਣਾ ਫੇਅਰ ਰਹੋ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਮੈਂ ਫੇਅਰ ਹਾਂ, ਆਲਵੇਜ਼ ਫੇਅਰ ਹਾਂ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਆਈ ਐਗਰੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕਰਤੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਆਪਾਂ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਯੈਸ, ਵੀ ਵਿਲ ਕੀਪ ਦਾ ਗੁੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਯੂ ਵਿਲ ਹੈਵ ਫੇਅਰ ਟਾਈਮ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ, ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਹਰਜੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤੁਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਉੱਚਾ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर योर टाइम। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਕੇ, ਚੰਗਾ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਟੌਪ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਥਰੀਸਾ ਟੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਪ ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਬੌਨੀ ਹੈਨਰੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਖਿਆਲ ਦਾ। ਖੈਰ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਕੇ ਲੋਕ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਢੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਸਪਰੈਡ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ। ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣੇ, ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਰੱਖਣੇ। ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਤੇ ਜਦ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਪੰਗਾ ਹੈ, ਜਦ ਉੱਥੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਵੜਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਪਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਹ ਰਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਮ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ, ਅਗਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ 3 ਫੁੱਟ 4 ਫੁੱਟ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫਤਿਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੁੱਠੀ ਨਾਲ ਮੁੱਠੀ ਜੀ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਘਸੁੰਨ ਨਾਲ ਘਸੁੰਨ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੂਤ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਅਰਾ ਨਾਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋਵੇ, ਜਦਗੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਇਹ ਬੁਲਾਓ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਤਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਹਰੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਤਨ ਕੌਮ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਰੀ ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੁਰਾਣਾ। दिल्ली तख्त पर बहेगी आप गुरु की फौज, छतर झुलेंगे शीस पर बड़ी करेगी मौज। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਤਨ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਾ ਬਾਈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਤਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਆਪ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜਦ ਜੈਕ ਲੇਟਨ ਕੈਂਪੇਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲੀ, ਜਦ ਰੇਟਿੰਗ 5-7% ਤੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੈਨਕੂਵਰ 'ਚ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਲੋਕਲ ਉਸਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਪੋਰਟਰ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁਵੈਨ ਨਾਲ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਜਾ ਕੇ ਜੈਕ ਲਿਟਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਆਈ ਐਮ ਯੂਅਰ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਜਿੰਨੀ ਕੁਵੈਨ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਹੱਸੇ ਵੀ 5% ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਦ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ 10 ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਬਰਾਬਰ ਸਿੰਕਰੋਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈਟਸ ਗੋ ਫॉर ਕਾਫੀ। ਜੈਕ ਲਿਟਨ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਕੁਵੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਜ਼ ਦੇयर ਐਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਯੈਸ, it is not feasible that you are saying that I am be your next prime minister. ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਕ ਲਿਟਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੂਗਾ ਬਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ, ਮੂਰਲਾ ਮੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੂਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ I will be your next prime minister। ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਤਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਣ ਸਾਡਾ ਘੜੀਸਾ ਬੰਨਿਆ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਹੋਸਟਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਦਿਨ ਡਮਰੂ ਖੜਕਾਇਆ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਆਕਿਆਂ ਦਾ,
ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਅਲਥੀਆ ਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਬਈ ਜੇ ਤੂੰ ਕੰਸਰਵੇਟਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਜੋਰਟੀ ਮਿਲੀ। ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਲਾਈਵ, ਤੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਅਸੀਂ ਮੈਜੋਰਟੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਨਾ ਹੋਈ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਉਸਨੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਹਾ ਲਿਆ ਬਈ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਲਿਬਰਲ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਢੱਡ ਖੜਕ ਗਈ ਨਾਲ ਸਰੰਗੀ ਤੇ ਬਸ ਬਈ ਪਾ ਦਿਓ ਲਿਬਰਲ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਪਾ ਦਿਓ ਲਿਬਰਲ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਕਾਹਨੂੰ ਐਨਡੀਪੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਫੇਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸਟ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਛਿਪਦਾ। ਤੇ 5 ਦਿਨ ਮੂਹਰਲੇ ਲਾਏ, ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਅਗਲੇ ਗੱਡਾ। ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਕੌਮ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁੱਟੀ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕਦੇ ਛਤਰ ਝੁੱਲਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਛਤਰ ਝੁੱਲਣਗੇ, ਕੌਣ ਮੰਨਦਾ? ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਜਦ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਏ ਨੇ ਕੁਛ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 60 ਤੋਂ 65 ਦੇ ਵਿੱਚੇ ਪਏ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਕਾਰਾ ਹੈ ਜਦ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਏ 50,000 ਕੌਮ ਦੇ ਚੋਂ 1 ਲੱਖ ਕੌਮ ਚੋਂ 50,000 ਕੌਮ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤੀ 3 ਦਿਨਾਂ ਚ, ਗੁਰਮਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਰਨਾਲੇ ਤੱਕ। ਉਹਦੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੈਰਾਂ ਚ ਰੁੜਦੀ ਸੀ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਚ ਰਹੇਲੇ ਸ਼ਹੇਲੇ ਹੋਣੀ, ਗੱਡੀਆਂ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਸੀ ਆ ਕੇ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂ ਵਾਲੇ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆਂ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਸਿੱਲ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜਾ, ਉਹ ਸਿੱਲ ਪਈ ਆ ਬੁੰਗੇ ਰਾਮਗੜੀਏ ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡੌਲਿਆਂ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਵਪਾਰਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਗੱਲ ਕਿੱਧਰੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਵੜਦੀ ਆ, ਪਰ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੜਦੀ ਹੁੰਦੀ। 12 ਵੱਜ ਗਏ ਜੀ ਪੂਰੇ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦਾ ਲੈਬਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਰੂਤ ਤੋਂ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਈਨਕਾਨਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਧਮਾਕਾ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਫਾਲਟ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੜਾਕਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਆਪੇ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੈਰੂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 3000 ਟਨ ਅਮੋਨੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਫਟਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਓ ਕਦੇ ਉਹ ਨੱਪਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਾੜੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਰਪਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਖੜੀਆਂ ਕਰੇਲੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹਿਲਾ ਦਿਓ, ਭੁੱਖਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਛੱਡ ਜੂਗਾ। ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਜਦ ਘਾਹ ਉੱਗਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਅਗਲਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਡੂੰਘੀ ਆਵੇ, ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਤਾਕਤ ਹੈ ਪਰ ਪੈਸਾ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਹਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖਸਲਤ, ਹਰ ਮਿੱਟੀ ਕੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਪੁਰਤੀ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਰਦ ਦੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਪਣੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵਿਕੇ ਨਾ। ਅੱਧੀ ਖਾ ਲਵੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ, ਅਚਾਰ ਨਾਲ ਖਾ ਲਵੇ, ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਵੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਉਹ ਵਿਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਗਾਂਹ ਦੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ। ਲੱਤਾਂ ਘੜੀਸ ਕੇ ਜਿਉਣੀ ਕਾਹਦਾ ਜਿਉਣਾ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਵਿਕਣਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਰੰਗੀਨੀਆਂ ਹੋਣ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਾ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਆਪਣਾ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ, ਕੀ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ, UAE ਲੱਗਦਾ, ਕਤਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ F-35 UAE ਮੰਗ ਰਿਹਾ
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਜਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਤੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ F-35 ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲੇ F-35 ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸਟੈਲਥ ਫਾਈਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹਦੀ ਸਿਮਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਜਾਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਸਿਮਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਸਿਮਜ਼ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਰੀ ਪੈਨੋਰਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਸਰੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜਾਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਟੈਕਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਜੇ ਤੋੜਿਆ ਉਹ ਤੋੜਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਨਾਡੈਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਕਿਉਂ ਤੋੜੀ? ਹਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਡਿਸੀਜਨ ਸੀਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਖੋਲ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਹੋਗਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ ਕਰਕੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, COVID-19 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ, ਸਾਡਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਆ ਇਸ ਵਕਤ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਆ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਆ ਉਹ ਨਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਨਾ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮਈ 'ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਸਕੈਜੂਲਡ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਦੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾਈ ਦੇ ਵੀ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਆ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਗਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੀਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੇ ਗਾਂ ਵੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੋਚੀਏ, ਫਿਰ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਛ ਫਿਰ ਓਟ-ਪੋਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਬਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਂਡੇਟ ਹੋਵੇ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਂ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਤੇ ਵੀ 100% ਫੋਕਸ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੋਕਸ ਕਰ ਸਕਣ ਟੂ ਰੀਸਟਾਰਟ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਇਸ ਵਕਤ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਕੋਅਲਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਤੇ ਕੋਅਲਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨਸ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮੂਹਰੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਉਹ ਮੈਂਡੇਟ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਗਾਂ ਅੱਗੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ NDP ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਬੌਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਕਨੋਮੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਸਲੋਲੀ ਇਟਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਪ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਫॉर ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ, ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪਲਾਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨੀਡ ਅ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਂਡੇਟ, ਵੀ ਨੀਡ ਅ 4-year ਮੈਂਡੇਟ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੇ ਗਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ BC ਦੱਸੇਗੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ? ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅੱਗੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਂਪੇਨ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਵੀ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਨੋਰਮਲ, ਰਾਈਟ, ਔਰ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਦ ਨਿਊ ਨੋਰਮਲ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਗਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਈਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਬੌਨੀ ਹੈਨਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਰੂਲਸ ਬਣੇ ਗਏ ਆ ਅੰਡਰ ਹਰ ਗਾਈਡੈਂਸ। ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡੋਰ ਨੌਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਲਾਰਜ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੇਨਲੀ ਵਰਚੁਅਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਵੀ ਇਕਨੋਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵੀ ਚੱਲ ਗਏ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸੇਫਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅੱਜ ਆਰਟੀਕਲ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚੀਫ ਜੋਰਜ ਫਿਲਿਪ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਦੋਂ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਖੋਲ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਟਸ ਵਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਪ੍ਰੂਡੈਂਟ ਮੂਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਜੌਨ ਹੋਗਨ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਸੰਭਾਲੀ, ਫਿਰ ਕੋਵਿਡ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਗਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਆਮ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲਿਬਰਲ ਸੀਗੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਟੌਪ 2% ਲਈ ਸਭ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਸਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਗਨੋਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਪ ਆ, ਸਾਰਾ ਸਮਝਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਹੀਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗ ਵੇਖਿਆ ਓਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਰਵ ਕੀਤਾ। ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਜਨਰਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੋਚੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟ ਕਰੇ, ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਵੋਟ ਆ। ਇਸ ਵੋਟ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆ, ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਈਆਂ ਆ, ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸਦਾ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ। ਡੂ ਯੋਰ ਹੋਮਵਰਕ, ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਡੂ ਯੋਰ ਹੋਮਵਰਕ, ਜਾਣੋ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰਫ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਆ। ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਐਂਡ ਵਾਟ ਹੈਵ ਦੇ ਡਨ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸੋਚ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੋਟ ਪਾਇਓ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਾਦਕੇ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵਿਸਰੀ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਈ ਖੜੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੁਧਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀਏ ਬੇਸਡ ਔਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਲੜੀਏ ਬੇਸਡ ਔਨ ਪਾਲਿਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੀਏ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੋਹਰੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਜੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹੋਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਜਿਉਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਉਣਗੇ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਜ ਜੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। 16 years ਲਈ ਲਿਬਰਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਤੇ ਵੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਵਰਕਿੰਗ ਪੀਪਲ ਤੇ ਵੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਏਦਾਂ ਤੱਕ ਸੀਗਾ ਤੇ ਏਦਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ MSP ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰਫ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਲਸ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਜਸਟ ਬ੍ਰਿਜਸ ਇਨ ਦ ਫਰੇਜ਼ਰ, ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਟੋਲਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਿਆ ਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਹਰੇਕ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਵੀ ਗਈਆਂ ਆ। ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲਾਨ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ ਕੰਪਲੀਟ ਆ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਬੈਲੈਂਸ ਬਜਟ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਖੀ ਆ, ਤੇ ਬੈਲੈਂਸਡ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚਲਾਈ ਆ, ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਜਾਂ ਵਰਕਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੌਨ ਹੋਗਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਂਡਰੂ ਵਿਲਕਿਨਸਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 16 ਸਾਲ ਉਹ ਉਦੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਤੋੜ ਫੋੜ ਹੋਈ ਸੀਗੀ BC ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਸੋ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਾਮਾਂ। ਤਰੀ ਪੈਨੋਰਾਮਾ ਰਿਜ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲਬਰੁਕ ਸੜਕ ਹੈ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੈਸੀਫਿਕ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨੋਰਾਮਾ ਰਿਜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਸਕਾਟ ਰੋਡ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਥੱਲੇ ਪੈ ਜਾਣਾ 152 ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਣਾ ਹਾਈਵੇ 10 ਤੇ। ਹਾਈਵੇ 10 ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਕਰਕੇ 56 ਐਵਨਿਊ ਤੋਂ 156 ਸਟਰੀਟ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। 64 ਤੋਂ ਫਿਰ ਲੈਫਟ ਕਰਕੇ 152 ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ 76 ਤੱਕ ਜਾਣਾ। 76 ਤੋਂ 152 ਤੋਂ 144 ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 76 ਤੋਂ 72 ਤੇ 144 ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ 72 ਤੇ ਫਿਰ 140 ਤੱਕ ਆ ਜਾਣਾ। 72 ਤੋਂ 68 ਤੱਕ 140 ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ। 68 ਤੋਂ ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ ਆ ਜਾਣਾ। ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ ਤੋਂ 64 ਆ ਜਾਣਾ। 64 ਤੋਂ ਸਕਾਟ। ਇਹ ਸਰੀ ਪੈਨੋਰਾਮਾ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥਰੜੇ ਬੰਨੇ ਸਰੀ ਸਾਊਥ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਲੱਗਦਾ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਸਰੀ ਕਲੋਵਰਡੇਲ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਸਰੀ ਫਲੀਟਵੁੱਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਸਰੀ ਨਿਊਟਨ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਸਰੀ ਪੈਨੋਰਾਮਾ ਦੀ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਥੱਲੜੇ ਬੰਨੇ ਹਾਈਵੇ 10 ਤੋਂ ਥੱਲੜਾ ਚਲੋ ਪੈਨੋਰਾਮਾ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਏਰੀਆ ਉਨਾ ਹਾਈਵੇ 10 ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ 156 ਤੱਕ ਸਕਾਟ ਤੋਂ ਤੇ 156 ਤੋਂ ਉੱਪਰ 64 ਤੱਕ। 64 ਤੋਂ 52 ਆ ਜਾਣਾ। 52 ਤੋਂ 76 ਆ ਜਾਣਾ। 76 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣਾ 144। 44 ਤੋਂ ਪੈ ਜਾਣਾ 72। 72 ਤੋਂ 140 ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣਾ। 68 ਪੈ ਜਾਣਾ। 68 ਤੋਂ ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ ਤੋਂ 120 ਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ MLA ਰਹੇ ਨੇ। ਸਟੈਫਨੀ ਕਡਿਊ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਰਵਿਨ ਹੰਟ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਨੀ ਸਿਮਸ ਨੇ। ਜਿਨੀ ਸਿਮਸ ਹੋਣੀ MP ਰਹੇ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਲੋਕਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਏਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਦੂਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਹੋਏ ਵਲੰਟੀਅਰਲੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ MLA ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲਿਬਰਲ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਜਾਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹਟੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। 12:25 ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜਦ ਦਾ ਵਸਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖੌਅ ਬਣ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। BJP ਤਾਂ ਚਲੋ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ BJP ਨਾਲੋਂ ਮੇਰੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਬਈ ਦਿਹਾੜੀਆਂ 2 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਟੁੱਟਿਆ ਲਓ ਕੰਮ। ਅੱਜ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧਵਾਂ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਦ ਜ਼ਮੀਰ ਦੱਬ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਗਿਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਢੀਂਡਸੇ ਹੋਣੀ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਸਾਲ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਬੋਤਾ। ਜਦ ਮਾਣਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਆਪ ਨੂੰ, ਗੱਡੀਆਂ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਵਾਲੀਆਂ 2-2 ਘਰੇ ਖੜੀਆਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜਦ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਰ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ
ਨਾਲ ਹੈ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪਾਰਟੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸਕੱਤਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਕੱਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਲੇਖ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਭੇਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੇਦ ਰੱਖਾਂਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਆਸੀ ਸਕੱਤਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮਜਬੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ, ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬੋਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਦਾ ਹੀ ਬੋਲਦੇ, ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਬੋਲਿਆ। ਸਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਦ ਹੈ ਜਦ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਾਰਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਇਹ ਗੱਲ। ਇਹ ਆ ਗੱਲ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਆ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਗੋਰੀ ਚਮੜੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਭੋਲੂ ਕਾਕਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ 'ਚ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਜਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ 'ਚ। ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਲਾ ਭਾਲਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਭਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਣ ਵਾਲੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੁਲਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰੁਲਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ, ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਵਾਕ ਨਿਊਯਾਰਕ ਬਾਰ ਤੇ, ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਚੈਲ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਨਾਵਰ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੰਗੇ ਧੜ ਉਹੀ ਲੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉੱਠੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਦਫਨ ਹੋ ਗਏ। ਸੰਘਰਸ਼ ਸਦਾ ਹੀ ਉਹ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਨੇ ਲੜ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ ਜੀ। ਕੱਲ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਗੜਬੜ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਭਰਮ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਉਮੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਟਿਆਲੇ ਆ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਾਇਕ ਨੇ, ਇਹ ਗਾਇਕ ਗੀਤ ਲਿਖੋ, ਗੀਤ ਗਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮੱਲ ਮਾਰ ਦਿਓਗੇ, ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਗਿੱਲ, ਹਰਦੀਪ ਹੋਣੀ ਗਾ ਕੇ ਹਟੇ, ਅਮਰ ਗਰੇਵਾਲ ਗਾ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਇਹ ਕੰਮ ਨੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਸਟੇਟਸ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮਨ 'ਚ ਵਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਾਲੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਖਾਸ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਐਨਕਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਕਈ, ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਵਹਿਮ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੁਛ ਅਕਲ ਦੇਤੀ, ਕੋਈ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਸ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਦਾਤੇ ਦੀ ਮਿਹਰ ਆ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ, ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹੋਰ ਹੋ ਗਏ। ਨੋ, ਇਹ ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਢਾਹ ਲਾਈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਬਿੱਲਿਆਂ ਤੋਂ। ਅਗਰਾਹੋਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਕਾਰਾ ਲਾਤਾ, ਅਗਰਾਹੋਂ ਨੂੰ ਜਕਾਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਕਾਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਫਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹੋਈ ਆ, ਅਸਲ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਕਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪੱਲੇ ਆ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਫਰਕ ਕਿਹਦਾ। ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰਦੇ ਆ ਲੱਤਾਂ ਘੜੀਸਦੇ, ਪਰ ਪੰਥ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੋਂ ਤੰਗੀ ਆ ਹਰ ਵਕਤ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਧਰਤ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਸਦਾ ਹੀ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਆ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਉੱਥੋਂ, ਉਸ ਧਰਤ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਬਾਜ ਹਲੇ ਵੀ ਉਡਾਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਹਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਕਾਰੇ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਖੜਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਗੱਲਾਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਨੇ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੰਗੀ ਦਿੰਦੀ ਆ ਗੱਲ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗੀ ਦਿੰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਹਿ ਜਾਓਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਕਾਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤੰਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਧਰਤ ਤੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 80% ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ, 90%। ਤੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪੀਰ, ਫਕੀਰ, ਔਲੀਏ, ਹਿੰਦੂ ਭਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਜੰਗਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰ, ਮੇਰੀ ਏਕਤਾ ਟੁੱਟ ਜੀ। ਕਿੱਡੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਆ, ਉਹਦੇ ਜਦ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਸਭ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਿਹਾ, ਹਿੰਦੂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਿਹਾ।
ਪਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਵੇਂ ਹਮ ਦੋ ਹਮਾਰੇ ਦੋ, ਹਮ ਦੋ ਹਮਾਰਾ ਇੱਕ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਦੋ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਬੋਡੀ ਬੇਬੀ ਪਲਾਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 10-10 ਜੰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੋ ਗਏ 2-2.5 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਏ। 2-2.5 ਕਰੋੜ 'ਚ ਜਾਂ ਮੁੜਛ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-4 ਲੱਖ ਫੇਰ ਗਿਆ, ਅੱਧੇ ਭੱਜਿਆ, ਅੱਧੇ ਰਹਿ ਗਏ ਖਾਲੀ। ਸੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਉਂ ਹੀ ਲੋਕ ਵਿੱਢਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਪੂਰੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਬਾਬੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਸਾਂਝੀ ਸਾਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਜੋ ਪਿੱਛੇ। ਮਾਣ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਉਸ ਯੋਧ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਫੇਰ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਕਟੇਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਪਲੀ ਝਾੜ ਆ, ਚਪਲੀ ਝਾੜੂ, ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਡਿਕਟੇਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਨਾਲੇ ਡਿਕਟੇਟਰ ਨਿੱਤ ਸਿੱਧੇ ਤੋਂ ਤੀਰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਫੇਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਯੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨਾ ਪਊ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਰ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਸੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਲੜਨਾ ਪਊ। ਆਸ ਇਉਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਚੋਂ, ਕੌਮ ਲੜਦੀ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਚੋਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆੜ੍ਹਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੀ ਖੰਨੇ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ ਕਹਾਣੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ? ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ ਮੁੰਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਵੱਡੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆੜਤ ਚੱਲੂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਦਿਓਲ ਸਾਹਿਬ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 2। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿ ਵੀ ਬਾਦਲਾਂ ਕੈਪਟਨਾਂ ਤੱਕ ਕੀਮਤਾਂ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 25-26 ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੱਟ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਮੌਕਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮਗਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਆ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਖਾਨਾ। ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ, ਉਹਦਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਿਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲੜਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਲੜਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ, ਮੰਨ ਲਓ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਹੋਈਏ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹੋਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ, ਪੰਜੇ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਤਕੜੀ ਵਾਲੇ, ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਹ ਲੈ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜ ਲਓਗੇ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਖਾਲਸਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਝੰਡਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਝੰਡਾ ਤਾਂ ਰੱਖ ਲਓ ਕੋਲ। ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਈਵਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੀਜਣਾ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਹੁਣ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਧਰ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਸਾਥੀ ਲੇਬਰ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਲਾ ਲੈਣਾ ਆ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘੇਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਹਾਲ ਹੋਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਆਪਣੇ ਡਰਾਮੇ ਡਰੂਮੇ ਜਿਹਾ ਕਰਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੇ? ਉਹ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚੋਂ ਆਉਣੇ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਆਉਣੇ ਲੰਗਰ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਅਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ, ਜਕਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ, ਜੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਡੀਸੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੋਵੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਸੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਐਨਡੀਪੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੁਛ ਅਕਲ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੋਣਾ। ਅੱਗੇ 14-15-80 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫੱਟੀ ਪੋਚੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੇ ਦੀ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ 5 ਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵੱਟਿਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ?
ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਇਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦਗੇਬਾਜ਼ੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੈਪੀਟਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਹੀ ਧਰੋ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਓ ਕਿ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸਿਧਾਂਤ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਟੇਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਪਾ ਜੂਗੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਸਾਰੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਲੱਗ ਜੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੱਸੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ 'ਚ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਟੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਫਾਂਸੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟੀ, ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੱਟੀ ਜਾਂ ਫਾਂਸੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ? ਬਸ ਐਵੇਂ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਉੱਧਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਸੁਣਾ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਹ ਲੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ 'ਚ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਜੇ ਕੋਈ ਲੜਨਾ ਲੜੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰਾਂ ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 13 MP ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥਾਪ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੋਣ ਖੋਲਣ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣ, ਹੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਹੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਦਊਗੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਝੱਤੀ ਮਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਹੁੰਦੇ ਕੌਣ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਪਾਰਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੁਕਿਓ। ਸਾਹਿਬ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ 에ਅਰ ਤੇ ਹੋ ਲਾਈਨ 3। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨੇੜਿਓਂ ਵੇਖਿਆ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ ਗੱਲ, ਤਵੱਕੋਂ ਕੀ? ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਤਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਟਰਨ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਊਗੀ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਲ ਲੀਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖੀ ਭਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਬਿੱਲੀਆਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਂਤਲਾ ਮੱਲ ਲਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪੈਰਾਂ ਭਾਰ ਡਿੱਗੀਏ। ਬਸ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿੱਲੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਭਾਰ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਗਿਆ। ਜੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਂ ਭਾਰ ਨਾ ਡਿੱਗਣ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨੱਪ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿੱਚੀ ਨੱਪ ਲਈ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਆਸਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਪਊਗਾ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਅੱਗੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੇਤੂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੈਰਾਂ ਭਾਰ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੰਡ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 4। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੌਕੇ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਸਟ ਕੋਈ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਆ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਗਿਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਰੇਡ ਬੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਨੰਗ ਭੁੱਖ ਹੋਊਗੀ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਵਧੀਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਗ ਭੁੱਖ ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਨੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਲਟੀ ਕਰਨੀ, ਇਹਨੀ ਗੱਲ ਕਦੀ ਚੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਵੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਕੀ ਪੈ ਗਈ, ਇਹਨੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਸਾਡਾ ਆਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੋਹਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਿਆਸਤੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ, ਉਹਦਾ ਦੇਖਣਾ ਕਿੱਧਰੋਂ ਸੂਤ ਆਉਂਦਾ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇੰਡੀਆ ਕੀ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਏ ਜਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਾਏ, ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਲੋਕ ਸੀ, ਦਿਲ ਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਕਾਊ ਬਹੁਤ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਆ, ਟਪੂਸੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਦੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੋਹਰੇ, ਕਦੀ ਬਰਗਾੜੀ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵਿਕ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਉਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਹੋਸਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮੋਹਰੇ ਦਿੰਦੇ, ਦੱਬ ਵੀ ਜਵਾਬ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣੀ ਉਹਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਉਣੇ ਠੀਕ ਆ, ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਆ।
ਅੱਜ ਜੇ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਐਡ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਸਟ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਹਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹੋਸਟ ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਗੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਕਹੂੰਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਬੋਲ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਟੱਬਰ ਆ ਰੇਡੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੱਬਰ ਆ, ਇੱਕ ਟੱਬਰ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਦੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਉਹੀ ਫੇਰ ਰਹਿਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਬਿਗ ਬੁੱਕ ਜਾਣਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਉਹ ਫੇਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮੁਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲੋਕ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਮੌਕਾ ਭਰਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਓਕੇ ਜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਈਨ ਲਾਈਵ। ਅਵਤਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹੀ ਰਹੀ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ। ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਗੱਲ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸਲ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 22 ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧ ਪੱਧਰਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਦਿਖਦਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਇੰਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਢੀਂਡਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਢੀਂਡਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਜੇ ਨਾ ਵੱਧ ਬਣੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਣ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਤਰਨ ਲਈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸੀਐਮ ਸ਼ਿਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੇ ਪੈਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਲੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜੇ ਨਿਕਲੂ ਜ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕੂ। ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਚਲਾਉਣਾ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ 22 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੁੜ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਸਹੀ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੋਦੀ ਸੱਦ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈਂਠ ਬਣਾ ਜਾਵੇ। ਲੀਡਰ ਕਿਹੜੇ? ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਇਹ ਪੰਗਾ ਪੈਣਾ, ਜ਼ਿੱਦੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਟੋਲਾ ਸਾੜੇ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਦਿੰਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਹੋਣਾ ਬਈ 22 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੁਛ, ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਘੱਟ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਆਪ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦੂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਅਸਲ ਹੋਣਾ ਕੀ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਨੈਕਸਟ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਮ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਨੇ। ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਇਹ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯੂਟੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਫੋਟੋ ਹੈ ਸਟੈਨਲੇ ਪਾਰਕ ਬੈਠੇ ਦੀ, ਤੇ ਮਾਲਾ ਸਜਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਮਰ ਆ, ਹਾਲੇ ਦਾੜੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, 21 ਸਾਲ ਦੀ। ਇਕੱਲਾ ਪੁੱਤ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਉਰੇ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੱਲ, GoFundMe ਤੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। $16,000 ਹੋ ਗਿਆ, $35,000 ਚਾਹੀਦਾ।
ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਈ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਕਿਵੇਂ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਫੰਡ ਮੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਜਵਾਕ ਬਹੁਤ ਇਹ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਜਿਉਂਦਾ ਇਹ ਚੜਿਆ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹਿਰ ਡੁੱਬ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਭੇਜਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਪੈਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਰ ਕੁਛ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਡੈਥ ਹੋਈ ਕਿਵੇਂ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। ਸੈਮ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 3। ਵੈਰੀ ਸੈਡ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟੂ ਬੈਡ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਵਿੱਖ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਆਲਮੋਸਟ। ਬਾਕੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਨੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੈਕ ਮੁੜ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਉੱਧਰੋਂ ਪੈਸੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉੱਧਰ ਜਾਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਇਹ 'ਚ ਸਿਰਫ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਵੇਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਆਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਵਾਨੀ ਗੁਲਾਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਲੇ ਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੁਛ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਨਲਾਈਕਲੀ। ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਪਾਵਰ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਦੀ ਵੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਖੁਲਾਰਾ ਮਿਲੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬਾਲਾ ਮੈਂ ਆਪੋ ਹਾਂ ਵਾਚਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇੱਕਦਮ, ਕੋਈ ਚੇਂਜਿੰਗ ਆ ਜਾਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਟਪਕੇ ਦੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਬੈਡ ਆ। ਉੱਥੇ ਦੁਆਬਾ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ, ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਦੁਆਬਾ ਦਾ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਹਾਲ ਮੰਦਾ ਹੀ ਆਏ ਟੋਟਲੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਕਣ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਏ। ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਐਡੀ ਦੂਰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ ਨੂੰ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਚਾਣਕਿਆਪੁਰੀਆ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਗਿਆ ਹੈ ਜੱਟ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚਾਣਕਿਆਪੁਰੀ 'ਚ ਜਦ ਕਿਤੇ ਸੌਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਯਾਰ ਹੈ। ਗੱਡੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਕਾਫਲਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰੇ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਸਕਿੱਟ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਮੇਡੀਅਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਵੇ ਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਰਮਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ 10 ਮਿੰਟ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਰਸਤਾ CMਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। 22 ਵਾਲੀ ਤਾਂ 27 ਵਾਲੀ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਉਹ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਸਭ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਦਿਲੋਂ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਕਿਤੇ ਝਾਕਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸੁਨੇਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ $1 ਲੱਖ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਉਹਦੇ $15 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟਰਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ $15 ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤਾਂ ਕਰਾਓ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਯੰਗ ਆਏ ਹੋ 20-21 ਸਾਲਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ $15। ਹੁਣ ਇਹ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦਾ ਦੋਸਤ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦਾ ਅੰਕਲ, ਤੇ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦਾ ਕਜ਼ਨ,
ਤੇ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਨਾ ਸੁਨੱਖਾ ਮੁੰਡਾ, ਦਮਾਲਾ ਸਜਾਇਆ, ਸੰਧੂ ਮੁੰਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ, ਤੇ ਦਾੜੀ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ, ਲਾਇਨਸ ਗੇਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ, ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਸਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 3। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੁੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕੰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਸਰ ਕਰੀ। ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ, ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਘਰਾਓ ਵਗੈਰਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਪਾੜ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜੂਗਾ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਏਕਾ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜਾਈ ਵਿੱਢਣ, ਫੇਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨੰਬਰ 4। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ KPU 'ਚ ਮੁੰਡਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਹਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਫਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਦਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਆ ਮੁੰਡਾ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ। ਇਹ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਏਦਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ, ਆ ਮੁੰਡਾ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸੰਧੂ ਅਮਰਿੰਦਰ। ਇਹ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੰਡਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਇਹ 17 ਦੀ ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਈ ਆ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਹੋਰ ਆਵੇ ਇਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 5। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਭਾਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੰਗੋਗੇ ਸੋ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੋਏ ਹਰੀਅਲ ਤੋਤਾ ਦੇ ਦੂਜਾ ਬਾਈ ਰਾਜੇਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਵਿਕ ਗਏ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਹਰੀਅਲ ਤੋਤੇ ਨੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਪਰਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉੱਧਰ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛੇ 2-3 ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਉਹਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹਰੀਅਲ ਤੋਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਾਹਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੜ ਜਾਵਾਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਿੱਟੂ ਜੀ, ਨੰਬਰ 2। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਗੱਲ, ਨਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਉਮਰ ਆ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਹਨਾ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾਓ, ਡਜਨਟ ਮੈਟਰ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਬੰਦਾ ਲੈਫਟ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਮੋਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ CM ਲਈ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਬਦਲ BJP ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਖਾਂ ਵਿਰੋਧ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟੜ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰ ਲਓ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਇੰਨੀ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਪਲ ਝਾੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ BJP ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦਾ ਪੇਜ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਢੀਂਡਸੇ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ BJP ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ 100 ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਵੇਂ ਬੈਂਸ ਬ੍ਰਦਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ BJP 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਣ।
ਦੇਖੋ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੀਕਰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰੇਕ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਸ ਬ੍ਰਦਰਸ ਦੀ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਆਪਣੇ ਦਾਅ ਪੇਚ ਖੇਡਣ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਆ। ਓਕੇ ਜੀ, ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਟਾਂਡੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 에ਅਰ ਤੇ ਹੋ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਆ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੀਡਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਵਰਗਾ ਚਾਅ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਆਈ ਗੱਲ ਬਣੀ ਆ। ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਦੂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਗਿਰ ਜਾਣੀ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਸਵੇਰੇ ਨਾ ਰੇਡੂਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਾਮੂ ਬਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂ ਬਾਲੀਆ। ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੇ। 2 ਸਵਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪੂੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀਆਂ ਵੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਨੀ ਵੀ ਉਹ ਫੜ ਲਓ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਰਾਮੂ ਬਾਲੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਲਈ, ਉਹ ਚੱਲ ਗਏ ਰੇਡੂਏ ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਂਡੀ ਮੰਗਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੀਡਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਬਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਰਾਮੂ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਜੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਰਾਮੂ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਮਰਾਏ ਆ ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫੜਾਏ ਵੀ ਆ, ਮਰਾਏ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜੂਨੀਅਰ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਹੀ ਗੱਲ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੇ ਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਬਣਾਇਓ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਇਹ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ ਲੱਖੋਵਾਲ ਹੋਰ ਲਾ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰੇ ਠੰਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਉਹ ਬਣਾਇਓ ਆ। ਬਾਕੀ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਮਰੇਡ ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਓ ਆ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਢਾਉਣ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮਸਾਧਾਂ ਤੇ ਉਹ ਨਕੋਦਰ ਆਹ ਮਢਾਲੀ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਨਕੋਦਰ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਟੰਗ ਦੀਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਸੱਚੇ ਕਾਮਰੇਡ ਕਾਰ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਫਲਸਫੀ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਕੱਢਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜੋ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੇ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਾਮਰੇਡ ਆ, ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੁੱਟੇ, ਉਹ ਸਹੀ ਕੁੱਟੇ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟ ਪਈ ਉਦਾਂ ਹੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੁਛ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੋਸਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਰੱਬ ਰੂਪ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਸਮਾਜੀ ਬਣਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਫੜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਲੋਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਨਾਸ ਕਰਾਇਆ, ਔਖੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਗਤੇ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਉਹਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਰੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਮੂ ਵਾਲੀਆ ਭੱਜਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਏਦਾਂ ਭਜਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਦਾ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਨੀ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਉਹਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਅੱਜ ਗੀਤ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਇਓ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਢਿੱਲੇ ਮੱਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੀਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾ, ਤੇ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੋਰ। ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਆਪਣੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗੀਤ ਲਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਵਧਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 3 ਘੰਟੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਢਿੱਲੇ ਨੇ, ਬੈੱਡ ਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬੈੱਡ ਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਰੇਟ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਿਓ ਜਿਹੜੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਬਾਈ ਜੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, 2 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਹੈਲੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਆਈ ਐਮ ALS patient, I can't speak, eat, walk, I do nothing. Give me computer operating with eyes. I am listening you daily. I am believe in God. I am getting better day by day. Don't take my name. ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਦੱਸਿਓ ਨਾ, ਪਰ ਹੁਣ 2-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਹਰ ਗੱਲ ਲਿਖਦੇ ਔਰ ਡੀਟੇਲ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਐ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਗਾਡਰ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਫਿਲਮਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਚਾ ਦਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮੇ ਜਗਰਾਉਂ 'ਚ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੈਮ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹਿਣ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਸਾਡਾ 400 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਵਾ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਟੋਟੇ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰ ਕਦੇ ਹਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਏਡਾ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਵਰਗੇ ਮਤਲਬ ਪਏ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਗਲ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਰੇਨ ਚਲਾਉਣਾ, ਬੋਲਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਦਾ ਖੜਦਾ ਰਹਾਂ। ਬਸ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀਆ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਰੀ ਕਰੀਪ ਕੈਚਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੌਨ ਲਫਾਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲਾ ਉਹ ਰੌਨ ਲਫਾਰਜ ਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਹੋਏ, ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ, ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਸਰੀਰ ਵਾਲਾ, ਜਦ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜਨ ਜਾਂਦਾ ਵੀਡੀਓ ਔਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਜਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 9 ਐਕਸੈਂਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਲੈਣ ਲੱਗਾ, ਆਰ ਯੂ ਪਰਮਜੀਤ, ਓ ਯੂ ਆਰ ਹੀਅਰ ਟੂ ਮੀਟ 14 years old? ਉਹ no, ਮੂਰਲਾ ਫਿਰ ਗੇਅਰ ਚ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ no, I have all your chat, I was chatting with you as a 14 years old. ਫਿਰ ਭੱਜਦਾ, don't make my movie, don't make my, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਆ। ਕਿ ਜਦ ਘਰੋਂ ਬੈਗ ਪੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਂਡਮ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰਿਆ, ਜਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਆ। ਬੇੜਾ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਉਮਰ ਨਾ, ਕੋਈ ਅਕਲ ਨਾ, ਕੋਈ ਮੌਤ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨਾ ਕੋਈ 14 ਸਾਲ ਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ 13 ਸਾਲ ਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ 12 ਸਾਲ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਜੰਮੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ 14 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਚੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਘਿਆੜ ਬਣ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ, ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਬੰਦਾ ਚੈਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰ ਨੂੰ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਾਜੂ ਖਾਧੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ। ਜਦ ਸ਼ਲਿੰਗ ਪੈਂਦਾ, ਗਿੱਟੇ ਨੂੰ ਝਾਂਜਰ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਅਗਲਾ, ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਕੱਢਦਾ ਗਾਲਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਦੱਸਦਿਆਂ ਨੂੰ? 4-5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰ। ਔਰ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਆਈ ਸੀ ਅੰਟੈਰੀਓ ਚ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਲਲਕਰੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਨਾਲ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਕੋਈ ਅਨੰਦਰੋਂ ਬੀਅਰ ਪੀ ਕੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬਣੀ ਕੱਢ ਲਈ ਹੋਊਗੀ, ਗੋਰੀ ਸੀ ਲੇਡੀ, ਕੋਈ 60 ਸਾਲ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਇਉਂ ਰੱਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਛਪਾਰ ਦੇ ਮਿੱਲ ਤੇ ਆੜੀ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਘੇਰ ਕੇ ਮੂਹਰੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ। ਸਿਆਪਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਟਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੋਰਨ ਮੂਵੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਥੋੜਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਬਾਈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਰੀ ਕਰੀਬ ਕੈਚਰ 9 ਖਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਵਾਰ ਇਸ ਲੋਕ ਸੱਥ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। 50 ਵਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਈ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਫੜਦੇ ਆ। ਗਲਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚੈਟਿੰਗ ਐਪਸ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਚੈਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਫ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚੈਟਿੰਗਾਂ ਸ਼ੈਟਿੰਗਾਂ, ਇਹ ਐਪ ਸ਼ੈਪ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ, ਨਗਦ, ਨਰੈਣ ਸਭ ਕੁਛ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਲੀਸਨ ਵਰਗੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ, ਅਗਲੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਥੇ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ। ਡੋਂਟ ਡੂ ਇਟ। ਉਹ ਹੁਣ ਜਦ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਿਲਣ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦ ਚੈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰੌਣ ਜਾਂ ਕੁਲਜਿੰਦਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 15 ਸਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 15 ਸਾਲ ਇਟਸ ਓਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਠਈਆ ਲਾਉਂਦਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਠੀਆ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਘੇਰਦੇ। ਫਿਰ ਭੱਜਦਾ, ਕੋਈ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਭੱਜਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਭੱਜਦਾ। ਫਿਰ ਭੜਕ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਖੜਕਦਾ ਛਾਤੀ 'ਚ, ਪੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਰੋਂਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਬਣਾਵੇ, ਫੋਟੋ, ਉਹ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦੱਸਣਾ, ਹਾਲੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬਈ ਭਾਈ ਗਲਤ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਅਸੂਲ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮਰਦ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਮੇਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਛ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿਣਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੈ। ਅਬਬ ਇਹਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਪ ਕੰਟਰੋਲਰ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਉਮਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲਗ ਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਹੋ। ਬਾਲਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਲੀਗਲ, ਇਲੀਗਲ, ਐਥੀਕਲ, ਅਨਐਥੀਕਲ ਰਹਿਣਾ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੀਗਲ ਤੇ ਅਨਲੀਗਲ ਰਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਪਰ ਉਮਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੂਹ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਚੱਲੇ। ਟੈਕਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਸਰਵ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਟੁੰਨ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਟੁੰਨ ਹੋ ਕੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ 16 ਸਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ 26 ਸਾਲ, ਕੋਈ 36। ਨਾ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਤਾ, ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ, ਮੀਟਰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਆ ਰਾਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਕੁਛ ਉਹ 'ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਖਬਰਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਾਇਰਲ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ। ਸਰੀ ਕਰੀਬ ਕੈਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ 5, 10, 20 ਕੇਸ ਹੋਣੇ, ਪਰ 20 ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਹੋਣ ਜਦੋਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦੀ ਐਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਤੇ 96 ਵਾਲੇ ਤੇ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਮੂਹਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਰੀਏ ਗੱਲ। ਉਹ ਨੋ ਕਹਿੰਦਾ ਨੋ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਹਾਂ ਕਹੇ, ਜਸ ਕਹਿ, ਆਹ ਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਆਹ ਤੇਰੀ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਆਹ ਤੈਂ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਖੂਹ ਪੱਟਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਕਸੀਕੋ, ਬਹਾਮਸ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ। ਲੜੇ ਨੂੰ ਮੀਣਾ 100 ਕੋਹ ਤੋਂ ਟੱਕਰਦਾ ਗਲ ਪਾ ਕੇ। ਜਿਹਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਵਾਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਜਦ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਜੂ, ਉਹ ਹੋ ਜੂ, ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਐਕਸੈਸਿਬਲ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਗਲਤ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਐਟਲੀਸਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਾਲਗ ਦੀ ਏਜ ਕੀ ਹੈ। ਬਾਲਗ ਦਾ ਏਜ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਏਜ ਵੇਖੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 35 ਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 15, 16 ਜਾਂ 55? ਪਲੱਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, 20 ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, 20 ਵਾਲਾ, 45 ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, 30 ਵਾਲਾ
15 ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਬਈ? ਸੋ ਆਪਣਾ ਜਲੂਸ ਨਾ ਕਢਾਈਏ ਅਸੀਂ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ। ਸਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ, ਗੀਤ ਬਹੁਤ ਭਾਵਪੂਰਤ ਸੀ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਬਾਈ ਜੀ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਭੇਜਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਗੁਜਰਵਾਲ। ਗਰੇਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਪਿਓ ਰੱਖਦੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਹੱਸਦਾ ਮੈਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਓ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਮਲੰਗੀ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਹੋਇਆ, ਮਲੰਗੀ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲੰਗੀ ਨਾਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਰਵਾਣੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ, ਗੋਰੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ, ਲੰਬੜਦਾਰ, ਚੋਬਦਾਰ, ਸਫੈਦ ਪੋਸ਼, ਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਸੂਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚੂਨੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਖੂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਲੰਗੀ ਲੰਬੜਦਾਰ ਮਲੰਗੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਲੰਬੜਦਾਰ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਲੰਗੀ ਫਿਰ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਲੰਗੀ ਰੋਬਨ ਹੁੱਡ ਕਹਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਲੁੱਟ ਕੇ ਸਮਾਨ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦਾ। ਮਲੰਗੀ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈ, ਮਲੰਗੀ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਮਲੰਗੀ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਉਹ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮਾਪੇ ਮਰ ਗਏ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ, ਮਲੰਗੀ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸੁਦਾਗਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ। ਸੁਦਾਗਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੇ ਪਲਿਆ ਮਲੰਗੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਪਰ ਰੋਬਨ ਹੁੱਡ ਕਹਾਇਆ ਕਸੂਰ ਦਾ ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਲੰਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਤਰੁਲ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਟੋਮੈਨ ਅੰਪਾਇਰ ਦਾ, ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਅਤਰੁਲ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉਸਮਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੇ 600 ਸਾਲ ਆਟੋਮੈਨ ਅੰਪਾਇਰ ਨੇ, ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਕੀਤਾ। ਅਤਰੁਲ ਦੇ 5 ਸੀਜ਼ਨ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਡੱਬ ਹੋ ਕੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ PTV ਤੇ। ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤਰੁਲ ਦੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ, ਕੌਮ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਤੇ ਜਿਉਂਦੀ ਆ, ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਜੰਗੀ ਯੋਧਿਆਂ ਤੇ ਜਿਉਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਵੇਖਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਤਰੁਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜਦਾ 11 ਵਜੇ। ਰੱਬ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ।